മണിപ്പൂരിൽ സന്ദർശിച്ചു. 2 ദിവസങ്ങളായി നാല് ദിവസം മുമ്പ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാമ്പ് ചേരുകയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തതിന് അടിസ്ഥാനം മണിപ്പൂരിലെ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നു. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम अनीस उमर है। मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। जैसे कि हमसे पहले बशीर साहब ने जो मेंबर पार्लियामेंट और लीडर पार्टी लीडर हैं लोकसभा में, उन्होंने बताया और थन्ना साहब ने बताया, मुस्लिम लीग का एक वफद मणिपुर गया था कल और आज वहीं से, और ये हालात वहाँ क्या हैं, किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, उसके बारे में वहाँ हम लोग ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको जानने के लिए वहाँ गए। कल जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाद पहुँचने के फ़ौरन बाद हम 2 रिलीफ कैंप्स में गए जो इम्फाल में है। हकीकत मानों में जो कंडीशन उन रिलीफ कैंप्स की है बयान नहीं की जा सकती। लोग भूखे हैं, न उनको प्रॉपर सामान मिल रहा है, न खाना मिल रहा है, बच्चे वहाँ पर बिलक रहे हैं, और कई औरतों ने तो वहाँ पर उनकी हिचकी हुई है बाकायदा, उनके पास कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। मणिपुर जल रहा है और स्टेट की सरकार तो पूरी फेल हो चुकी है, और पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आज तक कोई बयान नहीं हुआ। हालांकि अमित शाह साहब गए वहाँ पे, मगर उसके बावजूद भी नतीजा 0 ही है आज की तारीख में। हम लोगों ने वहाँ सिविल सोसाइटी के लोगों से, क्रिश्चियन ग्रुप से और दूसरे धर्मों के लोगों से वहाँ पर बात की। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी वहाँ हमारे साथ आकर जुड़े और उनसे भी बात की। हम लोग मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया साहिबा से भी मिले, उन्होंने भी सारी तफसील बताई। काफ़ी लंबी उनके साथ मीटिंग हुई। इसके अलावा एक आज सुबह को एक पीस मार्च वहाँ निकाला गया, उसमें भी हम लोग शामिल हुए। और हालात मगर ये हैं कि स्टेट गवर्नमेंट टोटली फेल है। वहाँ पर हर ग्रुप जो है बाकायदा मिलिशिया ग्रुप बन गए हैं अलग अलग कम्युनिटी के, चाहे वो मैती कम्युनिटी हो, चाहे कुकी कम्युनिटी हो, और वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। जहाँ जिसका मौका मिलता है वहाँ वो उसको दूसरे को मार देता है। तो बड़े तशवीशनाक हालात हैं, और इन हालात पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इसकी एक बहुत बड़ी कीमत मुल्क को चुकानी पड़ेगी। इस बारे में हम तो सिर्फ अपील ही कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से अपील तो क्या ही करेंगे, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है और इस पर इमीडिएट एक्शन लेके, उनके लिए बड़ा आसान है। वो इन सारी कम्युनिटीज़ के लोगों को बुलाएं, बिठाएं, आपस में एक डायलॉग करें, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और रास्ता सिर्फ डायलॉग से निकलेगा, बंदूक से तो निकलेगा। कोई फैसला होगा, कोई शांति बहाल होगी तो बंदूक से नहीं हो सकती, आपस में बातचीत करके ही हो सकती है। तो हमारी तो ये दरख्वास्त है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो वहाँ पर एक इमीडिएट एक्शन ले। सब लोग, ये हाल ये है वहाँ पर कि सारी लीडरशिप, सारे एमएलए दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहाँ वो रह ही नहीं सकते। एक दूसरे के इतने जानी दुश्मन हुए हैं कि वहाँ पर अगर वो जाएंगे तो उन्हीं पर हमले हो जाएंगे। तो सब लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो उनको बुलाएं और बैठकर कोई फैसला करें इस सिलसिले। ये हालात जो वहाँ एक्चुअल हमने देखे, आपके सामने बयान किए हैं। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि मणिपुर के हालात जल्दी ठीक हो जाएं। हमने ये तमाशा होते हुए आसाम में भी देखा, 2010-11 में मुजफ्फरनगर में भी देखा, और बखुदा मुझे तो वही दिन याद आ गए। आज टारगेट पे अल्लाह का शुक्र है मुसलमान नहीं है, मगर वो आपस में एक दूसरे के टारगेट बना करके, क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, हालांकि दोनों ही ग्रुप्स में क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं,
मगर उसके बावजूद भी एक दूसरे को मार रहे हैं, चर्चेस जला रहे हैं, लाशें सड़क पर मिल रही हैं। कल हमारे मौजूद रहते रहते 2 आदमी वहाँ मारे गए। तो बस क्या बता सकते हैं, फिर भी सरकार खामोश है। तो अब इस मुल्क का तो भगवान ही भला करे। क्या इसको स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर समझ लिया जाना चाहिए? टोटल फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट, टोटल फेलियर। स्टेट गवर्नमेंट तो फेल हो चुकी है। वो ड्रामा आप लोगों को याद होगा कि वो घर से निकले गवर्नर को इस्तीफा देने के लिए, जो 100 मीटर की दूरी पे है, रास्ते में बकौल उनके के किसी लेडी लीडर ने उनको रोक लिया और उनका इस्तीफा फाड़ दिया। अगर वो जोर से चिल्ला के भी कह देते गवर्नर से, तो गवर्नर को समझ में आ जाती बात। मगर गवर्नर साहिबा भी कह रही थी कि ये तमाशा हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट फेल है इसके। क्या राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग मणिपुर में की जा रही है लगातार? क्या आप इस डेलीगेशन के तहत आप वहाँ गए, क्या ऐसा मानते हैं कि जरूरत है राष्ट्रपति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हमारा काम नहीं है इसको रोकना? जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, इलेक्शन कराना पड़ेगा। दूसरी मगर इलेक्शन कराने के लिए हालात साजगार करने पड़ेंगे। हालात साजगार करने के लिए कोई ना कोई डायलॉग, कोई ना कोई डिस्कशन शुरू होगा, तभी उसके बाद हालात साजगार होंगे। और सिर्फ इस वक्त अगर कोई कुछ कर सकता है तो वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता। इस IUML का ये डेलीगेशन किसको इस पूरे मामले के लिए, हादसे के लिए जिम्मेदार मानता है? फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। किसको ये पब्लिक, देखिए जो हुआ, पब्लिक जिम्मेदारी ठहराना, जिम्मेदारी तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ मौजूद है वो फेल हो गया, तो जाहिर है उन्हीं की जिम्मेदारी। एक इल्जाम और लगता रहा है कि पिछले दिनों कुकी के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे। उनका कहना था कि स्टेट मशीनरी जो है उनके अगेंस्ट काम कर रही है। तो क्या आप लोगों ने ऐसा पाया कि क्या जो स्टेट मशीनरी है, क्या मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि एक सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, अगर उनका दुरुपयोग होगा किसी वायलेंस के अंदर, तो फिर वो चीज़ें काबू में नहीं रहेंगे। तो क्या आपकी टीम ने ऐसा कुछ फाइंड आउट किया? क्योंकि एलिगेशंस तो लगाते रह रहे। देखिए, ये एलिगेशन लगाना तो बड़ा आसान है। ये फैक्ट है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है जी, इसमें तो कोई शक है जी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और कराना चाहिए। अब कौन क्या कर रहा है, कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई और है, ये तो कोर्ट का मामला है। ये फैसला इन्वेस्टिगेशन से आएगा। ऐसे इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है किसी के ऊपर। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, फुल स्टॉप, बस। इसके अलावा और इससे ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ कहना इस वक्त मुनासिब नहीं है कि कोई हो सकता। भाई जाहिर है कि जिस कम्युनिटी के लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, वो उस कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई हमदर्दी रखते होंगे, चाहे वो कुकी हो, चाहे मैती हो, चाहे नागा हो। नागा अपनी डिमांड कर रहे हैं, कुकी अपनी डिमांड कर रहे हैं, मैती कम्युनिटी अपनी डिमांड कर रही है। तो ये डिमांड्स तो हर एक की मौजूद है, और उसमें से बहुत सारी जायज़ डिमांड भी हो सकती है। मगर उनको सेटिस्फाई करना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। पॉलिटिकल पार्टी का और मतलब क्या है, जो वहाँ रूल कर रही है उसका और काम क्या है? अपने स्टेट के लोगों को खुश रखना है, उनको शांति के साथ वहाँ शांति बहाल करनी है। तो शांति बहाल नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं फेलियर है। बंगाल और केरल में जब भी कुछ घटना घटती है, तुरंत दिल्ली का मीडिया एक्टिव हो जाता है, लेकिन मणिपुर तो 2 महीने से चल रहा है। उसके कोई ऐसा लगता है कि मणिपुर जैसे यहाँ है ही नहीं। छोटी सी जगह है, 30 लाख की कुल आबादी है मणिपुर की, तो जाहिर है उसकी इम्पोर्टेंस भी कम है। वहाँ से कितनी सीटें आती हैं, उसकी इम्पोर्टेंस भी कम। तो शायद यही वजह होगी, और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। और ये चूंकि बीजेपी सरकार का फेलियर है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे कोई बात नहीं करेगा इस सिलसिले में। पिछले दिनों फ्रांस में हिंसा हुई थी, तो उसका ठीकरा मुसलमानों के ऊपर खोला गया था। मणिपुर की हिंसा का किसके ऊपर खोला गया? अभी तक शुक्र है मुसलमानों को इल्जाम नहीं लगा। मुसलमान तो एक बहुत ही छोटी कम्युनिटी है वहाँ पर, और मुसलमान बिल्कुल न्यूट्रल है इस मामले में। बल्कि वो तो कोशिश कर रहा है हर कम्युनिटी के साथ मिलकर, जहाँ जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है मदद करने की, वो लोग वहाँ जा रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन, जैसा मैंने पहले कहा कि मुजफ्फरनगर और आसाम याद आ जाता है। उस वक्त बंदूक की नाल किसी और तरफ थी, आज किसी और तरफ है। अभी मानसून सेशन आने वाला है पार्लियामेंट का, तो क्या आपकी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, आप अपनी फैक्ट फाइंडिंग के साथ पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे? आप लोग क्या इसको लेकर के कोई और स्टेप उठाएंगे कि राष्ट्रपति से मिलेंगे, या फिर किसी और अथॉरिटी के पास जाके आप लोग इस पर मामले को रखेंगे जो आप लोग देख के आए हैं? देखिए, ये तो डेफिनेट है। बशीर साहब ने भी अपने बयान में कहा कि पार्लियामेंट सेशन में, पार्लियामेंट में ये बात उठाई जाएगी। इस बारे में होम मिनिस्ट्री से भी जाके बात करेंगे, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन देंगे।
और जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा इसके अलावा भी हम लोग करेंगे। ये तो बात बशीर साहब ने वाले की कही। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा हुई है, उस हिंसा की फैक्ट फाइंडिंग के लिए भाजपा के आला कमान के कुछ लीडर जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप ये बात आपको पता लग जानी चाहिए कि मणिपुर की इम्पोर्टेंस है ही नहीं। मणिपुर में भाजपा की सरकार बैठी हुई है, भाजपा की गवर्नर साहिबा बैठी हुई है, तो वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन तो भाजपा का ही है, रूलिंग पार्टी भाजपा ही है। तो अपने अपने लोगों को बदनाम क्यों करेंगे, जाके दूसरी जगह बदनाम करेंगे जहां वो नहीं है। अच्छा, कहा यह भी गया कि म्यांमार से कुछ लोग आ रहे हैं दंगाई, और वो ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं जो वहां से आ रहे हैं घुसपैठ करके, और वो हिंसा कर रहे हैं। आपने कुछ पाया ऐसा कि कुछ ऐसी बातें सुनने में आई हैं जरूर, मगर इसका कोई प्रूफ नजर नहीं आया। मगर ये बातें हो जरूर रही हैं कि म्यांमार से बॉर्डर के पार से लोगों का इन्फ्लक्स है वहाँ पर, और वो मगर इसका कोई प्रूफ हमारे पास तो है नहीं। जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा हम कैसे कर सकते हैं वो वहाँ से। मगर बज़ाहिर लगता है कि ऐसा हो रहा है। सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे रोल ही क्वेश्चनेबल है, तो फिर जांच के लिए कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट अब वहाँ कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में दखल अंदाजी करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए इन लोगों को, और बिठा कर कोई इनको फैसला करें इमीडिएटली। वरना जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से वापसी बड़ी मुश्किल हो। अब तक कितनी कैजुअलिटी हो चुकी है? सरकारी आंकड़ा तो छोटा है, लेकिन ये आंकड़ा पिछले 1 महीना पुराना है। तब भी 100 बता रहे थे, अभी 100 बताएगा। आपको क्या लगता है कितने लोग रहने वाले तो वहाँ सैकड़ों बता रहे हैं। मगर बहरहाल जब तक हमारे पास उस मामले में भी गवर्नर साहिबा ने भी कोई बात इस पर नहीं की, वो कह रहे हैं असेसमेंट चल रहा है अभी, और उस पर कोई जल्दी उनका बयान आएगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को और प्रेसिडेंट साहब को भी, साहिबा को भी इसके बारे में चिट्ठी लिखी है और सारी बातों से अवगत कराया है। तो हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। असल फिगर क्या होगी ये तो ऊपर वाले जानता है। മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാധാന ദൗത്യ സംഘം മണിപ്പൂരിൽ സന്ദർശിച്ചവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ബാധിക്കുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ്, വഹാബ് സാഹിബ്, അബ്ദുൽ സമദ് സാഹിബ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗനി, നവാസ് ഖനി, ഇങ്ങനെ 4 എംപിമാരും നമ്മൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചു. ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെയുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 1 മാസത്തിലേറെയായി മണിപ്പൂരിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവിടെ ഒരു പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒരു വംശഹത്യയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. വിവിധ ക്യാമ്പുകൾ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ക്യാമ്പുകളിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, അതുപോലെ തന്നെ മരണത്തിന് ഇരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, കുട്ടികളും വയോധികരും സ്ത്രീകളൊക്കെ അടക്കമുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ അധിവസിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അവർക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രയാസമാണ് പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വീടുകളില്ല. മുകളിൽ ആകാശം, താഴെ ഭൂമി എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത്. എന്നാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസം നൽകാൻ അവിടുത്തെ അധികാരികൾ തയ്യാറാകുന്നുമില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഗവർണറെ കാണുകയുണ്ടായി. എന്നപോലെ തന്നെ മണിപ്പൂരിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അവരോടെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കുവാൻ സാധിച്ചു. സിലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇനി അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന്മാർ. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭ അടുത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നു അടുത്ത സെഷൻ. ആ സെഷനിൽ മണിപ്പൂരിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലോക്സഭയിൽ ശബ്ദമുയർത്തുകയും ഗവൺമെന്റിന്റെ സത്വരമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയിലേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും ഇടപെടണം, അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും അവിടെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ
സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം എത്തിക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അത് മാറ്റി അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന അതിനായിരിക്കണം ഗവൺമെന്റ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത്. മറ്റ് ഏത് കാര്യങ്ങളും മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എന്താണോ ആവശ്യം അത് ചെയ്യാനാണ് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സാഹിബ് വിശദീകരിക്കും. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ സംഘം മണിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ചതിനെ പറ്റി തങ്ങൾ കുറച്ച് വാക്കുകളാണെങ്കിലും അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ, ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടെല്ലാം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളും പറയും. സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം, മുസ്ലിം ലീഗ് ഏത് സമയത്തും എവിടെ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ശാന്തി ദൂതമായി പോയ പാരമ്പര്യം മുസ്ലിം ലീഗിനുണ്ട്. സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലാണെങ്കിലും മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ലീഗ് നിർവഹിച്ചു പോകുന്ന ദൗത്യം ആ സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും ഒരു ദൗത്യമാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സംഗതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കുക, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുക, വിക്ടിംസിനെ കാണുക, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ തുടർന്ന് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനും സഹായകമായി തീരും. ഗവൺമെന്റിൽ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അനിവാര്യമായും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഉദ്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. ഡെലിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ പറ്റിയെല്ലാം തങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു. ക്യാമ്പുകൾ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. അതിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. വളരെ ദുരിതമാണ്. ദുരിതമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നരകതുല്യമായ ഒരു ജീവിതമാണ്. ഭക്ഷണമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. NGOs വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ കുറച്ചൊരു സാമ്പത്തിക സഹായമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പിൽ. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും മതിയാവുന്നില്ല. ഒന്നാമത് പ്രാഥമിക സൗകര്യമൊന്നും നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചില ക്യാമ്പുകളിൽ 1500 പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ വലിയ ക്യാമ്പുകളുണ്ട്, അതിന് മേലുള്ളവരുണ്ട്, താഴെയുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം ഈ 2-3 മാസമായിട്ട് തുടരുന്ന ഒരു സംഗതിയിൽ ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ചിന്ത എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയും പോയാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളത്. ഈ ക്യാമ്പിൽ ഈ ദുരിതജീവി അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങി പോകാൻ സ്ഥലമില്ല. അവിടെ തന്നെ ചുട്ടുകരിച്ച് ആ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ചില സഹോദരിമാരിൽ അവർ പ്രസവം അടക്കം ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ്. ആ വിധത്തിലുള്ള സംഗതിയാണ്. പൊതുവായിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ പിന്നെ അവർ എന്തെങ്കിലും അവർക്കൊരു പ്രകൃതമുണ്ട്. പണ്ടേ തന്നെയാണ് ഈ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തൊഴിലെടുക്കുന്നതിൽ ആഭിമുഖ്യമുണ്ട്. അപ്പം അവരോട് കഴിയുന്ന കുറേ സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പട്ടുനൂലിൻ്റെ സംഗതി, ടോയ്സ്, അതുപോലെ പുഷ്പങ്ങൾ, അതുപോലെ ചില സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയിലൊക്കെ അവർ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തുച്ഛമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ചു. ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനോടും ഞാൻ ഒരു 1-1.5 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ വളരെ ദീർഘമായി ഗവർണറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഇവിടെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ്. നിയമമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ലോലെസ്നെസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സംഗതി. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആയുധങ്ങൾ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്രമിക്കുകയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തെ ജനത ആ രാജ്യത്തെ തന്നെ 2 മേഖലയിലെ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അതിൽ വലിയ ആയുധങ്ങളൊക്കെ അവർ കിട്ടി. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്തരം സുരക്ഷാ സംഗതികൾ പോലും പലരുടെയും കയ്യിലെത്തി കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ ഈ ഇംഫാലിൽ ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നവരും അതേസമയത്ത് ഈ നമ്മൾ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാനും പോകാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നേ ഇല്ല. വല്ലപ്പോഴും നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങൾ അപ്പോഴപ്പോഴും നടക്കുന്നതല്ലാതെ ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല. പുറത്തെന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ആളുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ കാഴ്ച. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ കൂടി നമ്മളോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഒരു ജിയോഗ്രഫി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു സംഗതി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത് 2 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സങ്കീർണതയുള്ള സ്ഥലമാണ്.
അതിന്റെ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ മീത്തി വിഭാഗം മിക്കവാറും എല്ലാവരും അവിടെ അവരുടെ predominant ആണ്. അവരുടെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരാണ്. അവരുടെ കേന്ദ്രം ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിൽ അവിടുത്തെ കുക്കീസ് അതുപോലെ തന്നെ നാഗ ഈ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിലുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങളല്ല, ചിലപ്പോൾ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല. അതതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതില് സർക്കാർ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് എരിയുന്ന തേയില എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. അവർക്ക് അവിടെ തന്നെ ചില ഏറ്റുമുട്ടലുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം ഗവൺമെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അഗ്രിവേറ്റ് ചെയ്ത ശരിക്കും അതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും വലിയ കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള ആസ്ഥിതി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അതിനേക്കാൾ കുറേ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ മറ്റൊരു സംഗതി കൂടിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസർജന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള അവരുടെ ഒരു അവരുടെ നീക്കമൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് ആർട്ടിക്കൽ 370C പ്രകാരമുള്ള ചില പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഈ 370 സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേക സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ആകെ പോപ്പുലേഷനിലെ ഒരു 65% എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീത്തി വിഭാഗമാണ്. ആകെ ഭൂമിയിലാണെങ്കിലോ 90% ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് വനാന്തരങ്ങളിൽ ട്രൈബൽ മേഖലയാണ്. ആ കുക്കീസ് അവരുടെ ട്രൈബലാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷിന് പല കാരണങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? സർക്കാർ അവരുടെ നയപരമായ ഒരു സമീപനം എടുത്ത് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ആ പരിഹാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. ഇത് നേരത്തെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന 2002 സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, അഫ്സ്പ പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ എടുത്തിരുന്ന നാടാണ്. അതൊക്കെ മാറ്റി മെല്ലെ ഒന്ന് നോർമൽസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് സർക്കാർ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ നമ്മുടെ ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, അവർ ചൂടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ, അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ആളുകൾ. കാരണം അസംബ്ലിയിൽ ഇവർ 2 പേരുണ്ട്, ഏതാണ്ട് 60ഓളം സീറ്റുകളെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് മൈത്തി വിഭാഗത്തിന്, മറ്റവർക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സീറ്റാണുള്ളത്. ആ സീറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവരുടേതായിട്ട് ഡോമിനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ 370C ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ട് സംഗതികൾ, അവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിലിന് പ്രത്യേക പദവികൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. റിസർവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗവൺമെന്റ് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവര് വനപാലന നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ട്രൈബൽസിന് വളരെയധികം ക്ഷുഭിതരായി. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കേന്ദ്രമാണല്ലോ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ കയ്യേറ്റങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന ഭയപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന വിഭാഗം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കടിക്കുന്ന വിഭാഗം, വനപരിപാലന നിയമം വന്നാൽ ഉള്ള ഭൂമിയിലും നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരുമെന്ന പേടി അവർക്കുണ്ടായി. അത് ഒരു രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീത്തി വിഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ പ്രൊഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി. അവർക്ക് ട്രൈബൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നത്. അവർ ട്രൈബൽ അല്ല. ട്രൈബലുകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ നിയമനത്തിലുള്ള സമ്മേളനമാകട്ടെ, മറ്റു സംഗതികളാകട്ടെ, അവരുടെ മറ്റ് പ്രത്യേക പ്രിവിലേജ് ആവട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഇതോടുകൂടി പോകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ അവരുടെ ഉണ്ടായി. അപ്പോഴത്തേക്ക് സിറ്റുവേഷൻ കുറെ കൂടി വഷളായി തീർന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെതിരായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നപ്പോ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ, പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ആകുമ്പോൾ 2 വിഭാഗം തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ബഹളം വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ? സമാധാന ദൗത്യം ചെയ്യണം. സമാധാന ദൗത്യത്തിന് പോയില്ല. സമാധാന ദൗത്യം പോകുന്നതിന് പകരം ഇതുമായിട്ട് പ്രക്ഷോഭ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകൾ കലാപകാരികളാണെന്നുള്ള മുദ്രയിൽ ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈഡ് പോയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാരാസി. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ട് ചില സംഗതികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പ്രക്ഷോഭത്തെ ഇത്രയും മൃഗീയമായിട്ട് നേരിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പലരുടെ പേരിലും അതിന്റെ ചാർജ് ഷീറ്റ് ചുമത്തി എല്ലാവരും ഭയവിഹരായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് സമാധാനപരമായ സമീപനം എടുക്കുന്നതിന് പകരം പ്രകോപനപരമായിട്ട് സമീപനം എടുത്തു. അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഈ സംഗതിക്ക് ആഴം കൂട്ടാൻ വളരെ ഇടവന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇഷ്യൂ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സജീവമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സംഗതികളും ഉണ്ടായി.
ഇതേമാതിരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട്. പക്ഷേ ഇത്ര ദീർഘമായ സമയം നീണ്ടുന്ന ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അസസ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിച്ച കാര്യം പ്രശ്നം തീരാനുള്ള ലക്ഷണം പോലും കാണില്ല. ഈ പ്രശ്നം എന്നാണ് അവസാനിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കാര്യമായ ഒരു എഫേർട്ടും നടക്കുന്നില്ല. ഇവരെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് തലയൂരുക എന്നതിനെ പറ്റിയും വഴി കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനിയും അനന്തമായി നീണ്ടുപോയേക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗൗരവതരമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഗവൺമെന്റിന് വളരെ ചെറിയ കാഴ്ചപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് ഉള്ളൂ. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില ആൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് വിപത്ത് രാജ്യത്ത് വന്നാലും പ്രത്യേകിച്ചും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു വേദനയില്ല. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരെടുക്കുന്ന സമീപനം അതാണ്. ആ സമീപനം മറന്ന് പ്രായോഗികമായൊരു സമീപനം എടുത്തിട്ട് ആ ശാന്തി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വില നമ്മുടെ രാജ്യം അതിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ഒരു ദൗത്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായൊരു ദൗത്യം ഞങ്ങൾ പല സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും കണ്ടു. ഇന്നലെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ 21 സംഘടനകൾ, അതെല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംഘടനകളുണ്ട്. അവരുടെ റാലിയിൽ ഫുൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ഞങ്ങളെയും അണിനിരത്തി. എത്രയോ കാലമായി അവിടെ ഇംഫാലിൽ ഒരു സമാധാന ദൗത്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നില്ല. ഈ 21 സംഘടനകൾ ഇന്ന് അവിടെ നടത്തിയത് ഈ കാർമേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രകാശകിരണം കാണുന്നു എന്ന ലക്ഷ്യം തോന്നുന്ന സംഗതിയാണ്. തങ്ങളും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ നടന്നു, അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സംഘടനകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചു. ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്ക് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സംഗതി ചെയ്തതാണ്. ആ ചെയ്തതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. വേദന അതിൽ അനുഭവിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സംഘർഷ നിർഭരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പുലർത്തിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പീസ് ഹാർമണി പ്രൊസഷൻ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലാകെ നടത്തി. വടക്ക് കാസർഗോഡ് തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് കേരളത്തിൽ തന്നെ പുറത്ത് ബാംഗ്ലൂർ, അതുപോലെ ചെന്നൈ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബോംബെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിധിപ്പെട്ടിടത്തോളം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വേദനിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങളോട് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. തങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാർലമെന്റ് സെഷൻ വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാർലമെന്റിലും ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കും. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അവർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് കൂടി അവർ പറഞ്ഞു. കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷമൊന്നും ചേരാതെ ഒരു സമാധാന ദൗത്യത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കേരളീയർ എന്നൊരു സങ്കല്പം അവർക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ സമീപനവും പെരുമാറ്റ രീതിയോ ആ നിലയിലും അവരത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. വളരെ ഖേദകരമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിചാരിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. അതിന് തുടക്കത്തിൽ പല സംഗതികളുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് സങ്കീർണമാക്കിയത് സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അതേ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ യാത്രയൊക്കെ സുഗമമായിരുന്നു അവിടെ? നിങ്ങളുടെ യാത്രയൊക്കെ അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? യാത്ര ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും എല്ലാവർക്കും എഴുതുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പും പിമ്പും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി. അവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ പത്രക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതായത് മുഴുവൻ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു യുദ്ധഭൂമി പോലെയാണ്. നഗരം ആകെ പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ട് അങ്ങ് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. ചെന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പേടി തോന്നും. അത്രയ്ക്കധികം അവരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഏത് സമയം എന്ത് സംഭവിക്കാമെന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയാണ് അവിടെ. കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ സർക്കാർ രാജിവെക്കണമെന്നോ ഒപ്പീനിയനൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞങ്ങൾ അത്തരം സംഗതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നില്ല. കാരണം എന്താ അറിയോ, നമ്മുടെ ദൗത്യം അതല്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് ആദ്യമായി ചോദിച്ച അവിടെ റെലവൻ്റ് ആയ പോയിന്റാണ്. അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയില്ല. ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്ന്, ഹിംസ ശക്തമായിട്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക. വലിയ ഹിംസയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ നിലനിൽക്കുക. അത് വളരെ ആപൽക്കരമാണ്. അടിക്കടിയായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കിലും ഹിംസ ആവർത്തിക്കപ്പെടും. വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും. രണ്ടാമത്തേത്, ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കണം. അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്.
ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ ശത്രുതയും അകൽച്ചയും ഉണ്ടായാൽ അത് വളരെ ആപൽക്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാവിയിലേക്കുള്ളൊരു സൂചനയാണ്. അത് തടയണം, ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവണം, ഒന്നിച്ചിരുത്തണം. ഇവിടെ ഇന്ന് നടന്ന ശാന്തി യാത്ര പോലെ അവിടെ അത് ബഷീർ സാഹിബ് അവിടെ പറയുണ്ടായി. ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുകയാണ് അഭിയോജനായ തങ്ങൾ അവിടെയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളിലും ഒക്കെ ചെയ്തത്. ഗവർണറുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ നടപടികളും കാര്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു. എന്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള വിശ്വാസവും സൗഹൃദവും കൊണ്ടെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ബിഷപ്പിനെ കണ്ടപ്പോഴും അതെല്ലാം ഈ രണ്ട് സംഗതി ചെയ്താൽ അത് അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യണം. ഒന്ന്, കർശനമായ നടപടികളിലൂടെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. രണ്ട്, ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കണ്ടേ. അതിനുള്ള ആരും ഒന്നും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നില്ല. ജനങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പരസ്പര ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുക. ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പാർലമെന്റിൽ ഈ ചർച്ചകളല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ അന്വേഷണം പോലുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം? അല്ല, ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി സമഗ്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെറുതെല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഈ ഇഷ്യൂ ഞങ്ങൾ പലതും നോക്കുന്നുണ്ട്. അടിത്തർക്കമ്മയുമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പിന്നെ സീറോ ഹവറിൽ ഇരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നതിന് പരമാവധി. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളന കാലയളവിൽ ഇത്തരം ഗൗരവകരമായ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതും അത്തരത്തിൽ തള്ളിക്കളയുമെന്നൊരു അല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാവം കണ്ടാൽ ഇതിന്റെ ഗൗരവം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നേ ഇല്ലെന്നാണ്. ഒരു ക്രൂരമായ വിനോദമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും ഈ ജനതയെ ഈ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ടൈമിൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ വലിയ തോതിൽ അത് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നേനെ. അത് നടന്നില്ല. അല്ല, അത് നമ്മൾ കൂടി ഇപ്പൊ അവിടെയുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പല നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ആളുകളും മറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രശ്നമാണല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സമീപന രീതിയിൽ ഒരു പൊതുവായിട്ടൊരു സംഘം ഉണ്ടാകും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി വന്ന് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഉന്നയിച്ച് അത് വേണ്ട, ഞങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരും കൂടി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമുക്കൊരു പദ്ധതി എന്തായിരിക്കണം ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പാർട്ടികളുമായിട്ട് ഇതിലിപ്പോ നിങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രസ്താവനായി എരിത്തിയിൽ എണ്ണ ഒഴുക്കുകയാണ് അതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സമാനമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആനി രാജ. അതിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കേസാണ് ഇംഫാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയില്ല. അത് ഞങ്ങളെ പറ്റി അതായത് സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് കലാപം എന്നായിരുന്നു ആനി രാജ പ്രതികരിച്ചത് ഈ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം. അപ്പോൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇംഫാൽ പോലീസ് ഇത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണെന്ന രീതിയിൽ ചുമത്തി കേസെടുത്തത്. അതായത് ഇന്ത്യ ആകെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. അതിന് ഗവൺമെന്റ് അതന്നെ അതിന് കേസെടുത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേസെടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഇത് നാട്ടിലെല്ലാവരും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഗവൺമെന്റ് സമീപന രീതിയെ പറ്റി അവർ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. മറ്റേ അതിന്റെ മറുപടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മിനിസ്റ്ററുടെ കോൺഫറൻസ് കൂടി വരാനുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറുദു പ്രസിഡന്റ് ആളുകളുണ്ട്, കൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രം എത്ര പേരുണ്ട് കുറവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം team headed by our prominent leader Syed Sadiq Ali Shah and 4 members of parliament from IUM. We had visited the Manipur and had discussion with the stakeholders, similarly religious leaders and other related kind of persons. And of course, things prevailing there at this juncture is really very sad like anything. It is people from the same places fighting each other, and we believe that, we understand and we categorically say that it is because of the ignorance and negligence on the part of the state government as well as central government. Instead of settling the issue in an amicable manner, Government of India as well as the state government was really adding fuel in the fire. Because of the negative stand, things were going from bad to worse. We have biggest building, weapons, all kind of things are used there for different kind of activities.
As correctly mentioned by Tangal Sahab, people have lost the faith. We don't know what exactly is going to happen there. The sad thing we have noticed is, we are not even seeing a signal of peace and harmony there. Nobody knows when this will be ended and what exactly is the formula to settle it. So that is the thing. So we urge upon the government, state government, to take emergent action to control the things. Otherwise, we will have to pay high price for that. So these are certain things we would like to share with you. And our experience in the camp was really very sad. There are camps in which 1,500 persons like that, even more than that, is there. They are really experiencing a kind of hellish experience. Scarcity of food, water, and all kinds of things are there. There is no word to explain how bad they are suffering. So we have assured them from our side what best we can do. We will do it. We will raise it in the parliament and that kind of things. And whatever is possible from our side to maintain the peace there, that also we will do. Muslim League is having a very glorious tradition of keeping cordiality and working hard for coexistence and communal harmony and that kind of thing. We have followed the same principle in this case also. Thank you very much.